Welcome back to Bosco Campus Vision. This is Ansi, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. I am handling the fifth module of Introduction to Information Technology. In this lecture, we are discussing the first topic, what is information technology? Information technology is the technology that is the hardware and software required for the processing of data and other information. Information technology is also known as IT. ഐ-ടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡേറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. അത് ഹാർഡ്വെയർ ടെക്നോളജി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി ആവാം. അപ്പം ഡേറ്റാസും ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. IT or information technology refers to the development, maintenance, and use of computer software, systems, and networks. Also, IT is considered to be a subset of information and communication technology that is known as ICT, Information and Communication Technology. In short, information technology deals with the use of electronic computers and computer software to convert, store, protect, process, transmit, and securely retrieve informations. Basically, information technology has two parts, that is computer technology and communication technology. Computer technology provides the basis for processing of data to convert into useful informations. But in communication technology, also called as telecommunication technology, it consists of electronic devices and systems for communication over long distance. So, what is information technology? Information technology is the technology that required for the processing of data and other informations. That is known as IT or information technology. Next one, what are the features of information technology? We sometimes refer the present period as the age of information technology. Information technology has developed very fast due to its advantages and the following features. First one, cheap, job opportunity. Fourth one, data storage. Fifth one, no time barrier. And the last one is profitability. These are the 6 features of IT. First one, cheap. Second one, globalization. Third one, job opportunity. Fourth one, data storage. Fifth one, no time barrier. And the sixth one is profitability. First feature is cheap. Information technology helps in cheaper communication. Now we can communicate with anyone in any part of the world through text messages, email or video conferencing. അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് ചീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബേസിൽ വളരെ ചീപ്പാണ്. നമുക്ക് ഒരാളെ എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ത്രൂ ഏതൊക്കെ വഴിയായിരിക്കും? ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴിയോ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും രണ്ടുപേർക്ക് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചീപ്പാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. അപ്പോൾ എന്താണ്? വി ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് എനിവൺ ഇൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ത്രൂ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ്, ഇമെയിൽ ഓർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്. Second feature of information technology is globalization. We can not only share information quickly and efficiently, but also removes all linguistic and geographic boundaries. നമുക്കറിയാം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും ക്വിക്കായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ക്വിക്കായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ എന്താ, അത് മാത്രമല്ല നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറീസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും.
അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. വി ക്യാൻ not only share information quickly and efficiently but also removes all linguistic and geographic boundaries. Third feature is job opportunity. IT has created a lot of job opportunities. Computer programmers, system analysts, hardware and software developers, web designers, etc. are some of the new job opportunities created with the help of information technology. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് IT ഫീൽഡിൽ. അതിൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, വെബ് ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സിസ്റ്റം അനലിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് മേഖലയിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് IT ഫീൽഡിൽ ഉണ്ട്. Fourth one is data storage. Computer technology has facilitated cheap data storage in optical storage media. Text, graphics, photographs, sound, video, etc. can be stored in digitalized form. നമുക്കറിയാം എത്ര എമൗണ്ടിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. അത് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഗ്രാഫിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, സൗണ്ടിലായിക്കോട്ടെ, വീഡിയോയിലായിക്കോട്ടെ, ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. Fifth feature is no time barrier. IT enables business organizations to function 24 hours a day. Purchases, sales, placements, exams, etc. can be done online at any time. അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വന്നതോടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എല്ലാം 24 ഹവേഴ്സും വർക്കിംഗ് ആവാൻ തുടങ്ങി. അതായത് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ വെച്ച് ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? 24 ഹവേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. ഇനി പർച്ചേസസ് ആയിക്കോട്ടെ, സെയിൽസ്, പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ്, എക്സാം എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. അത് ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാരിയറേ അല്ല. ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം IT എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. കാരണം എക്സാംസ് ആയാലും ക്ലാസ്സുകളായാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്താലും IT അവിടെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Next one is profitability. IT has helped to compute operations. It has increased the speed, volume and efficiency of business operations, which in turn has increased the profitability of business ventures. ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസിലെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ്, വോളിയം, എഫിഷ്യൻസി എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് IT കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുവഴി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ്, വോളിയം ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് which in turn has increased the profitability of business ventures. These are the main features of information technology. First one, cheap. Second one, globalization. Third one, job opportunity. Fourth one, data storage. Fifth one, no time barrier. And the last one is profitability. So today's assignment question is, what is information technology or IT? Second question, what are the features of information technology? First question, what is information technology? Second question, what are the features of information technology?